पिछले लंबे अरसे तो साडी सिख पीढ़ी ने जां हुण भी बहुत सारे लोगों ने उन्होंने जिस तरीके नाल मन च वसाया होया उन्होंने सरदार भगत सिंह दे बारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे बोल जिहड़े आ ओह हजम नहीं होए। ये तो गल सुभावक है ना कि जिहड़े लोग किसी शख्सियत का सत्कार करते रहे होण उन्हां दे दिल नूं फिर ठेस पहुंचती है जदों उन्हां दीआं बणीआं होईआं धारनावां टुटदियां ने, बने हुए विश्वास टुटदे ने। 1992-93 तो बाद एकदम बड़िया फोटोआं पंजाब दे विच असीं देखियां। पहला पिस्तौल वाली फोटो भगत सिंह दी चलदी सीगी। 1991-92 तो बाद विच जदों खाड़कू लहर डिगदी है एक नवां जिहड़ा हैगा भगत सिंह वो पेश किया गया। वो सीगा भी उहदे हत्थ च किताब फड़ा दित्ती गई भी किताब पढ़ो जी, फलसफे वल्लों आओ। सिੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ 1800 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ ਵੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ, ਹੋਂ ਸਿਰ ਮਨਾਓ, ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨੋ। TV 84 ਉੱਤੇ प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे सरदार भगत सिंह बारे बयान तो बाद काफ़ी हो हल्ला मचिया ते सिख परिवारां दे विच भी इस गल दे उत्ते दुविधा जी बन गई, क्योंकि साडे सिख परिवारां दे विच सरदार भगत सिंह दा काफ़ी ज़्यादा सत्कार जिहड़ा है सदा ही होया। सरदार भगत सिंह नूं इत्थे साडे तां हुण भी आ पिछे जे एक नौजवान दा गीत जिहड़ा सी वो बड़ा मकबूल होया सीगा कि तेरी फोटो क्यों नहीं भगत सिंह लगदी नोटां ते। मतलब पंजाब दे जिहड़े लोक ने जां इत्थों दी जिहड़ी मानसिकता उहनूं ये पीड़ आ भी सरदार भगत सिंह दी फोटो भारत दे करंसी नोटां ते क्यों नहीं लगदी। जां इउं कहीए ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ सत्कार किया जाता रहा सरदार भगत सिंह का। ते उस अदब सत्कार दे विच पिछली जिहड़ी पिछले लंबे अरसे तो साडी सिख पीढ़ी ने जां हुण भी बहुत सारे लोगों ने उन्होंने जिस तरीके नाल मन च वसाया होया उन्होंने सरदार भगत सिंह दे बारे सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे बोल जिहड़े आ ओह हजम नहीं होए। साडे आले दुआले एक दो नहीं बेअंत इहो जिहे लोक ने जिन्हां नूं लगदा कि जिहड़े नौजवान जां जिहड़े लोग सरदार भगत सिंह दे नुक्स लभ लभ के दस रहे ने भी ये बहुत पाप कर रहे ने, बड़ा माड़ा कर रहे हैं। ते जिन्ना टाइम आपां इह गल दे बारे चर्चा नहीं करांगे तो लुकदे जे फिरांगे, भजदे जे फिरांगे तां गल हकीकत सामने नहीं आऊगी कि अज दी ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ बन गई भी इहो जिहियां गल्लां कीतियां जाण जदों कि इन्ने लंबे अरसे तो ਉਹਦਾ सत्कार किया जांदा। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਵਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ, ਪਰ ਜੰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਧੋਣ ਮੋਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੋਪ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਧਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਟੋਪ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਦਾ ਵੀ 7 ਜਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਬੜੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਕ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਦਾੜੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 25-30 ਦਾੜੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਟੋਕਰਾ ਪੱਗ, ਫਲਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਦੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਕਿਸ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1991-92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਫਲਸਫੇ ਵੱਲੋਂ ਆਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੜਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਧੜਾ,
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਧੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਗਰੁੱਪ, ਫਲਾਨਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ABVP ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ SOI ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੜੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਡੇ ਹੌਲਨਾਕ ਸਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉੱਘਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਮਤਲਬ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਚਾਹੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਚੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਰੂਹ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਭਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕੱਲਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਝੂਠੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਹਤੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲੰਗੀ ਹੋ ਗਈ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਰਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਆਇਆ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਲਟਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚ ਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਮੱਸ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ 1800 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਧਰਿਆ, ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਣਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਊ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜੂਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ, ਬਹਿਸੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੜਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ ਅੱਡਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਤਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਬੀੜੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਤਾਂ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ ਵੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਓ, ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਟੋਪੀ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਬਣੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਪਤਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੂਤ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਕੇ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਥਾਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ
सरदार भगत सिंह नूं प्यार सत्कार करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं ये अतवादी सी। ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਗੱਗ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ, ਧਕਾਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ, ਕੀ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ। 1984 ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਪੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਖੜ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਬਕਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ, ਅਖੀਰ ਕਈ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬੜਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਲਕਾਰਿਆ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 4-5 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਗਏ। ਤੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, RSS ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੋਗੇ, ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਉਭਾਰਿਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਕੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਲਜਬਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਜਿਹਨੇ ਘੜਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਧੌੜ ਦਾੜੀਏ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ? ਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਉਭਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲੇ ਪਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਦਾ, ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨਾਇਕ, ਮਹਾਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਉਹਦੀ ਪੌਣ ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਾਥ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ
ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਸਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਚ ਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਖਨੀ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।